الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت دے نال درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی یہ پیاری محفل پاک ماہانہ 11ویں شریف کے سلسلے کے اندر انعقاد پذیر ہے. دعا اللہ تعالی میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. جنہ دوستاں نے بھی کوشش کر کے اس محفل کے اندر اپنی حاضری نو یقینی بنایا، جڑے محبت نال تشریف لے آئے، اللہ ان سارے دونوں جہاناں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے. مناسب وقت کے اندر چند گزارشات نے. اس تو قبل کہ میں اگلا مضمون شروع کراں،
ایک مسئلہ قربانی دے حوالے نال عرض کرنا ہے۔ جدوں اسی قربانی کرتے ہیں تے بندہ پوچھتا ہے جی اے کیدی قربانی ہے؟ اے جی ابا جی والوں، اے فلانے والوں، اے فلانے والوں، بلکہ مختصر کر کے کہتے ہیں فلانے دی قربانی ہے۔ مطلب قربانی کا کی مطلب ہے کہ اے دا ثواب فلانے نو پہنچے گا۔ ہر مسلک والا اس تے عمل کرتا ہے، کہندے جی سنت ابراہیمی تے عمل کرنا ہے، اے فلانے والوں ہے، اے میرے والوں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی دے والوں قربانی ہوئے وہ یا تے آپ ذبح کرے یا کول آ کے کھلو جائے یا اجازت دے، حدیث میں اندر موجود ہے جی دے والوں قربانی ہوئے۔ یہ دا مطلب ہی ہویا قربانی ہوندی کدے واسطے ہے؟ اللہ واسطے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ فرمائے سونیا اے اعلان کر دے میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا تے رہنا، میرا دنیا تو پردہ کر جانا، سب کچھ اللہ واسطے۔ اے قربانی بھی اللہ واسطے، جڑی اساں دتیاں نے قربانیاں اے بھی اللہ واسطے، اے اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے۔ تو اللہ واسطے قربانیاں نے، لیکن کوئی قربانی کسے والوں کیتی جا رہی ہے؟ محمد حسین والوں کیتی جا رہی ہے۔ کوئی قربانی محمد اسلم والوں کیتی جا رہی ہے، کوئی قربان حسین والوں کیتی جا رہی ہے۔ قربانی دی اللہ واسطے۔ اے نام دا کی مطلب ہے؟ اے دا مطلب ہے کہ اے قربانی دا ثواب فلان نو پہنچے گا۔ یارا جدوں اسی ایہو ہی کام اللہ دے ولیاں واسطے کردے ہاں کہ اے جڑا بکرا ہے اے داتا صاحب دا ہے، کی مطلب اے دا ثواب داتا صاحب نو سالے ثواب کیتا جائے گا۔ اے غوث پاک دا ہے، اے 11ویں شریف ہے، 11ویں شریف کی دا نا ہے کہ جڑا اج کھانا پکنا ہے نا اے دا اسالے ثواب غوث پاک نو پہنچایا جائے گا، اس ثواب انہاں نو پہنچے گا۔ کسے بھی بزرگ دا اسی جو ختم دوانے ہیں او دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ بزرگ دا قرب حاصل کر رہے، قرب اللہ دا، وہ چیز اللہ واسطے ہوندی ہے لیکن وہ ثواب اس بزرگ نو پہنچدا ہے۔ لوکاں نو یہ سمجھ کیوں نہیں آندی؟ جدوں قربانی دا مہینہ ہوندا ہے ادوں یہ مسئلہ سمجھ آ جاندا ہے تے اگوں پیچھے سمجھ کیوں نہیں آندی؟ اس واسطے سمجھو جانور اللہ دے نام دا ہی ہے لیکن وہ دا ثواب کسے نو نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ بس شرط ہے کہ ہوئے مسلمان، مرن والا مسلمان ہوئے تو انہوں ثواب پہنچ جائے گا، بے ایمان نو ثواب نہیں پہنچتا۔ تو آؤ اگے چلیے، ایک قربانی دے حوالے نال ایک مسئلہ سی میں بیان کر دیتا جتوں اصالے ثواب دا مسئلہ بڑا واضح ثابت ہوتا ہے، اور عرضے ہے جدوں اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا واقعہ گزر گیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس شام میں چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام ایتھے ہی نے۔ ہویا اصل جس طرح جیسا کہ میں نے جمعے تے بھی تھوڑا جہا عرض کیتا سی کہ جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی خاطر اللہ نے زمزم دا چشمہ پیدا کر دیتا، خانہ بدوشاں دا ایک قبیلہ سی بنو جرہم، یہ جڑا بنو جرم قبیلہ سی یہ خانہ بدوشاں دا قبیلہ سی، جتھے پانی وغیرہ لبدا سی اوتے ڈیرے لا لیندے سن۔ یہ جدوں مکہ شریف دے اندر داخل ہوئے، یہ جتھے خانہ کعبہ شریف ہے یہ قریب دی گزرن لگے نا، انہاں کہا اتنے پرندے اڑتے پھرتے ہیں، یہ پرندے اتنے اڑتے ہیں جتنے پانی ہوگی، اتنے تو پانی ہے نہیں سی، پانی کتوں آیا؟ جدوں ویکھیا تو او زمزم شریف موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ کول موجود نے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ جدوں انہوں نے ویکھیا آن کے گل بات پوچھی
انہیں کیا اگر اجازت دیو تو اسی تواڈے کول ڈیرا لا لیے؟ انہیں کیا جی لا لو، لیکن پانی ساری ملکیت رہے گا، تواڈی ملکیت نہیں، تواڈا حصہ نہیں ہوئے گا۔ انہیں کیا ٹھیک سانو پین واسطے تو دیو گے نا؟ انہیں کہا بالکل۔ لے او قبیلے نے اتنے ڈیرا لا لیا، پھر پکا ہی لا لیا۔ ایسا پکا ڈیرا لگا، اس قبیلے دے سردار نے سعادت سمجھدے ہویا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیتا۔ جدو آپ جوان ہوئے بیٹی دا رشتہ دے دیتا۔ اور جدو بیٹی دا رشتہ دیتا ادھروں شادی ہوئی، چند دن بعد ہی حضرت سیدہ ہاجرہ دا وصال ہو گیا، اور اس تو تھوڑے عرصے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ملک شام نے، ادھر اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام ملن واسطے اسماعیل علیہ السلام تشریف لے، صحیح بخاری چ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ملن واسطے تشریف لے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلن واسطے تشریف لے گئے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آن کے جدوں ویکھیا، انہاں دی بیوی نو پوچھیا، فرمایا اسماعیل کتے؟ کہن لگیاں او تے شکار کھیلن واسطے گئے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا گھر دے حالات کی نے؟ انہیں گلے شکوے شروع کر دیتے، کہن لگے گھر دے حالت اچھی نہیں، کھان پین دا کوئی حساب کتاب نہیں، تنگی دے دن بسر کرنے آ۔ اسماعیل علیہ السلام جدوں واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام جدوں واپس چلن لگے، جاندیاں جاندیاں فرمایا اسماعیل نو میرا سلام بھی آکھنا تے نالے آکھنا تیرے گھر دی چوکھٹ ٹھیک نہیں، اینو تبدیل کر دے، تیرے گھر دی چوکھٹ ٹھیک نہیں، اینو بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام شکار کھیل کے واپس آئے نا تے باپ دی خوشبو آ گئی۔ آنے گھر والی نو پوچھنے لگے اج کوئی آیا تے نہیں سی؟ انہیں کہا ہاں آیا سی، ایک بزرگ آئے سن، اے انہاں دا نقشہ سی۔ فرمایا پھر تو وہ خدمت توازو کی تھی؟ انہیں کہا جی نہیں، وہ رکے نہیں، جلدی واپس چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پتا ہو کون سی؟ وہ میرے والد گرامی سا۔ تے کوئی میرے واسطے حکم تے نہیں دے کے گئے؟ انہیں کہا ایک پیغام دے کے گئے نے، وہ کہندے سی اسماعیل نو کہہ دینا تیرے گھر دی چوکھٹ ٹھیک نہیں، اینو تبدیل کر دے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جدوں سنیا کوئی سوچو بچار نہیں کیتی ابا جی نے کیوں آکھی یہ گل، بلکہ فرمایا نہیں نہیں، اپنی گھر والی نو فرمایا میرے والد گرامی گویا کہ اشارہ کر گئے نے تیری بیوی ٹھیک نہیں تے چوکھٹ تو مراد تو ہے، اس واسطے ابا جی فرما گئے نے میں تینوں ہنے طلاقاں دینا، جا جتے دل کر دے شادی کر لے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً طلاق دے چڑھی۔ اینو کہندے نے رب حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک صالح بیٹا دے جڑا ماں پیو دا اتنا فرما بردار ہوئے کہ ابا جی نو بیوی پسند نہیں، او دی عادتاں چنگیاں نہیں لگیاں، طلاق دے دیتی۔ دوجی شادی کیتی، وہ بھی بنی جرم والے جب دوجی شادی کی تھی اسماعیل علیہ السلام ہن پھر ایک دن شکار کھیلنے واسطے گئے، ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لے آئے تے پوچھیا اسماعیل کتھے؟ انہاں کہا جی وہ تے شکار کھیلنے واسطے گئے نے۔ گھر دے حالات کی نے؟ انہیں کہا جی اللہ دا بڑا کرما، بڑا شکر ہے اللہ دا، سکھ دی روٹی کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگیاں کہ تسی بیٹھو میں تواڈے واسطے تازہ کھانا پکاواں، اے تواڈے کپڑے بھی میلے نے، میں تانوں کپڑے ہور دینی، دے دو ذرا دھو دیواں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں واپس جانا، پر جاندیاں جاندیاں فرمان لگے اسماعیل نو میرا پیغام دے دی کہ تیرے گھر دی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، انہیں کبھی تبدیل نہیں کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام جدوں شکار کھیل کے واپس تشریف لے آئے، آن کے گھر والی نو پوچھیا، فرمایا اج کوئی آیا تے نہیں؟ کہندی ایک بزرگ آئے سن، اے انہاں دا نقشہ سی،
तो की कहते सन तो उन्होंने खातर तवाज़ो की, उन्हें कहा जी मैं पानी शानी पूछया, खाना पूछया, उन्हें कहा मैं नहीं खाना, मैं वापस जल्दी जाना है। और मैं तेन पता हो कौन सी, तो मेरे वालिद गिरामी हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम सी। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो इन्नी गल की, फरमाया मेरे वास्ते कोई पैगाम तो नहीं दे के गए? उन्हें कहा हाँ, इन्ना कह गए सन कि तेरे घर की चौखट बड़ी अच्छी है, इन्हू तब्दील न कर। हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरी प्यारी बीवी, घर की चौखट तो मुराद तू है। यदा मतलब उन्हें होया घर की चौखट तो मुराद तू है, यदा मतलब है अब्बा जी जाते इशारा कर गए ने तेरी बीवी बहुत अच्छी है, इनू बदली ना, हुण जो मर्जी हो जाए मैं तेनों कभी भी तलाक नहीं देवांगा, इस वास्ते कि मेरे अब्बा जी नू तू पसंद आ गई है, तेरिया आदतां मेरे अब्बा जी नू पसंद आ गई ने। इस्माईल अलैहिस्सलाम उत्थे रहन लग पे। अल्लाह औलाद भी दी, औलाद की गल बात करांगे। अल्लाह ने औलाद भी दी। हुण हज़रत सारा भी विसाल कर चुकी है सब, हज़रत हाजरा भी विसाल कर चुकी ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बारी फिर हुण पक्के पक्के मक्का शरीफ आ गए। फरमाया प्यारे बेटे इस्माईल, मैनू एक काम का हुक्म होया है, क्या तू मेरी मदद करेगा? अब्बा जी दसो। फरमाया अल्लाह करीम ने मैनू हुक्म दिता है कि काबा तमीर कर। ये खाना काबा सब तो पहले आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया फरिश्तियां के जरिए। एक कई बारी तमीर होया, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह दे दौर तक ये 10 बारी तमीर होया। ये तमीर हुंदा रहा बदल बदल। हुण भी ऐ सदी के अंदर भी तमीर होया, ये तमीर हुंदा रहिंदा है। फरमाया प्यारे बेटे मैनू अल्लाह ने हुक्म दिता है कि खाना काबा तमीर कर। अर्ज की अब्बा जी बिल्कुल मैं तावन करांगा तुहाडे नाल। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्रियां वाला काम करन लग पे, मेमार बन गए। इस्माईल अलैहिस्सलाम मजदूरां वाला काम करन लग पे। इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा के लियाते ने, कदी गारा लियाते ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवार पे बनाते ने। 5 पहाड़ों के पत्थर इकट्ठे किए गए काबा बनाने वास्ते। जदों काबा शरीफ तमीर करना शुरू कर दिता, थोड़ी थोड़ी दीवार उच्ची हुई, गो का समान कोई नहीं। अर्ज की पाक परवरदिगार गो का तो समान कोई नहीं, हुण मैं उत्तों दीवार किवें बनावां? अल्लाह फरमाया प्यारे इब्राहीम इस पत्थर ते खड़ा होना तेरा काम है। जिवें जिवें तेरी दीवार उच्ची हुंदी जाएगी, ये पत्थर भी उच्चा हुंदा जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर ते खलो गए, दीवार बनाते रहे, काबा तमीर करते रहे। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान कितने होए। एक इम्तिहान होया, अपने चाचे नाल मुकाबला किया, उन्हें घरों कढ़ दिता। दूसरा मुकाबला नमरूदियां ना होया, उन्हें चिखा सुट दिता। तीसरा इम्तिहान होया कि अपनी घरवाली नूं ते अपने बेटे नूं घरों कढ़ के चटियल मैदान छड्ड आया, छड्ड के आ, वो छड्ड गए। हुण आखिरी इम्तिहान केड़ा है? इब्राहीम काबा तमीर कर। हुण पता है कि मेरा आखिरी इम्तिहान है। ये जिहड़े मुसलसल हो रहे सन ओहदा थल्ले रहना एंड इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्रियों वाला काम कर रहे हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम मजदूरों वाला काम कर रहे हैं। हुण काबा तमीर हो रहा है, उधरों काबा तमीर होया, उधरों इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ पे मंगते ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जड़ियां दुआवां मंगियां, खाना काबा तमीर करके दुआवां केड़ियां मंगियां, दुआ मत काबा तमीर हो रहा है ते नाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते इस्माईल दुआ पे मंगते ने। अल्लाह ताला ने इस गल नूं बयान कीता कुरान दे अंदर, फरमाया व इज़ यरफउ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैत व इस्माईल। सोने उस वक्त नूं याद कर जदों इब्राहीम ते इस्माईल खाने काबे दियां दीवारां उठा रहे सन ते दुआ की मंगदे सन, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
या अल्लाह ये तू साडे वालों कबूल कर ले, तू साडी ड्यूटी लाई सी काबा तमीर करने दी, या अल्लाह तमीर कर रहे हैं तो हो गया है, या अल्लाह तू कबूल कर ला। फिर दुआ मंगी रब्बना तकब्बल, रब्बना, फिर दुआ मंगी रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। या अल्लाह एक होर दुआ मंग रहे ने, या अल्लाह सानू दोवां नू मुसलमान रखना, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका। तर्जुमा ये बनता है या अल्लाह सानू दोवां नू मुसलमान रखना, मतलब कि या अल्लाह तेरी फरमा बरदारी असी करने वाले बन के रहिए दोवें, इब्राहिम भी इस्माइल भी। और आगे की दुआ मंगी व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ते या अल्लाह साडे दोवां दी औलाद चों, साडे दोवां दी औलाद विचों एक ऐसा ग्रोह कायम रखी जेड़े मुसलमान हैं, एक ऐसा ग्रोह जेड़ा इस्लाम ते कायम रहे। ये दुआ मंग रहे ने, दुआ ते गौर करो, या अल्लाह सानू दोवां नू फरमा बरदार रखी। फिर दुआ मंगते हैं या अल्लाह साडे दोवां दी औलाद चो, यानी वो औलाद इब्राहिम ते इस्माइल दी होवे, यानी इस्माइल दे जरिए अगे चली होवे, जड़ी इस कौम विचों एक ऐसा ग्रोह रखी जेड़ा तेरा फरमा बरदार होवे, मुसलमान होवे। व अरना मनासिकना, ते या अल्लाह सानू हज दा तरीका सिखा दे। व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और या अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडे वल रुजू फरमा, बेशक तू बहुत रहम करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। ये दुआ मंगी, जदों ये दुआ मंगी हुण आखिर तक केड़ी दुआ मांग रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते इस्माइल अलैहिस्सलाम। बड़े ध्यान नाल इहदे विच भी एक मसला हल होना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर दुआ पे मंगते ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी मंगते ने। कुरान कहंदा दोवें दुआ मंग रहे सन। दोवें दुआ मंगण दा मतलब की है, इब्राहिम दुआ मंगते सन, इस्माइल आमीन आखदे सन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ मंगी रब्बना वबअस फीहिम रसूला, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। या अल्लाह साडे दोवां दी औलाद चो जेड़ा तू ग्रोह मुसलमान रखेगा ना, इन्हां दे विचों अपना शाना वाला रसूल भेज दे। ये तो पता ही सी मुहम्मद अरबी ने आना है, तशरीफ लिया सब तो आखिर पे। या अल्लाह वो शाना वाला रसूल भेजना है ना, वो साडे जरिए भेज दे, साडी औलाद चों जिन्हां नूं तू मुसलमान रखेगा उन्हां विचों। साफ कुरान दे लफ्ज ने, या अल्लाह साडी औलाद विचों एक ग्रोह ऐसा रखी जिहड़ा मुसलमान रहे, ते फिर इन्हां विचों ही अपना शाना वाला रसूल भेज दे जेड़ा इन्हां उत्ते इन्हां वास्ते कुरान दियां आयतां तिलावत करे, इन्हां नूं किताब भी सिखावे ते हिकमत भी सिखावे। या अल्लाह तू गालिब हिकमत वाला है। ये दुआ मंगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आमीन आखी। गोया कि ये जो रसूल होना है ना, ये उस ग्रोह च होना है जेड़ा मुसलमान है। ये तो ग्रोह ही मुसलमान, ये तो जेड़ा ग्रोह मुसलमान है दुआ ही ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ, या अल्लाह इन्हां विचों ਉਹ रसूल भेजी। हुण मैनूं दस ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नबी पाक अलैहिस्सलाम दा बाप मुसलमान नहीं सी, फलाना मुसलमान नहीं सी, मैं पुछदा जरा दसो अल्लाह दा कुरान है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मंगते ने कि पाक परवरदिगार रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह इन्हां विच रसूल भेज, या अल्लाह यतलू अलैहिम आयात, या अल्लाह रसूलम मिनहुम इन्हां विचों भेजना है।
इन्हां विचों हुण मैं अगे जाके अर्ज करांगा फिर दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई, एक जाके अर्ज करदा। जे तो कबूल हो गई तो फिर रौला काहदा पाउंदे हो? फिर मन जाओ मेरा नबी जिस गुरोह च आया वो है नहीं मुसलमान, उन्हां च कोई बेईमान, कोई काफर, कोई बुत परस्त, कोई मूर्तियां नूं पूजण वाला है ही नहीं। हुण इस्माइल अलैहिस्सलाम दी औलाद किहड़ी है? कई उलमाए किराम साडे खतीब हज़रात और नबी पाक अलैहिस्सलाम दा शजरा शुरू कर देंदे ने। शजरा मेरे को भी लिखिया पिया, लेकिन मैं क्यों नहीं बयान करता? इस वास्ते कि सहाबा इकराम इस तो मना करते सन। अदनान तक जिहड़ा है ना, अदनान तक मेरे नबी दा शजरा, यह तो साबित है। सहाबा इकराम फरमांदे सन, अगों तुसीं किहदे कोल सुनिया? आज जिहड़े तोड़ आदम अलैहिस्सलाम इमाम मालिक नूं किसी ने आख्या, इमाम अहमद बिन हंबल नूं किसी ने आख्या जनाब जे कोई बंदा तोड़ अपना शजरा आदम अलैहिस्सलाम तक लै जाए, बड़े आराम नाल फरमाओ किदां लै जाएगा, उन्होंने किने दस्या? तो इस वास्ते वह शजरा जिहड़ा मिलता है सही और जिन्हों उलमा और सहाबा ने एक्सेप्ट किया है, मैं उन्हां अर्ज करांगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों मेरे नबी आए, ये गल पक्की है। यहूदियां नूं मेरे नबी तो असल तकलीफ जिहड़ी सी ना वो ये सी कि बाकी जिन्ने नबी आए वो बनी इसराइल विचों आए, लेकिन मुहम्मद अरबी जिहड़े आ रहे ने ये बनी इस्माइल चों आ रहे हैं। अच्छा, बनी इस्माइल चों इको ही रसूल आया मेरा नबी, बस ये भी गल याद रखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों ये मेरा कमली वाला रसूल है, होर रसूल कोई नहीं। हुण जरा गौर करना, इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने दिती औलाद। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ते इस्माइल अलैहिस्सलाम दे दरमियान तकरीबन 60 पुश्तां दा फर्क है। कितनियां पुश्तां दा? इस्माइल अलैहिस्सलाम तो लैके अदनान तक 40 पुश्तां, अदनान तो लैके मेरे नबी तक तकरीबन 20 पुश्तां बढ़दियां ने, तकरीबन 60 पुश्तां दा फर्क है। वो मैं दसदा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी 20वीं पुश्त तो अदनान शुरू हो गया। हजरत अदनान, अदनान दा बेटा हजरत माद, हजरत माद दा बेटा हजरत निजार, हजरत निजार दा बेटा हजरत मुजर, मुजर दा बेटा हजरत इलियास, हजरत इलियास दा बेटा हजरत मुदरिका, मुदरिका दा बेटा हजरत खुजैमा, खुजैमा दा बेटा किनाना, किनाना दा बेटा हजरत नजर, नजर दा बेटा हजरत मालिक, हजरत मालिक दा बेटा हजरत फेहर, फेहर दा बेटा हजरत गालिब, गालिब दा बेटा हजरत लोई, लोई दा बेटा हजरत काब, काब दा बेटा मुर्रा, मुर्रा दा बेटा हजरत किलाब, हजरत किलाब दा बेटा कुसई, कुसई दा बेटा अब्दुल मुनाफ, अब्दुल मुनाफ दा बेटा हाशिम, हाशिम दा बेटा अब्दुल मुतलब, अब्दुल मुतलब दा बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला दा बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बना वबास फीहिम रसूला, ये दुआ मंगी कितना अरसा पहले, 60 पुश्तां बाद ये दुआ का असर होया। और अल्लाह ताला ने जदों फिर कमली वाले आका हजरत अब्दुल्ला दे घर तशरीफ ले आए, अल्लाह फरमांदा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। हुण जिहड़ी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी सी ओहदे वाल गौर करो, ते जिहड़ी अल्लाह एहसान जतला रहा है उस ते गौर करो। अल्लाह फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। फरमाया अल्लाह दा बड़ा एहसान है मोमिना ते कदों उन्हां विच शाना वाला रसूल भेजिया जेड़ा उन्हां विचों नफीस तरीन है। करदा की है यतलू अलैहिम आयातिही, ओ जेड़ा उन्हां दे उत्ते आयतां तिलावत करदा है, व युज़क्कीहिम उन्हां नूं पाक करदा है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो जेड़ा उन्हां नूं किताब ते हिकमत सिखांदा है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफी दलालिम मुबीन। अल्लाह फरमांदा है वो यकीनन इस तो पहले खुली गुमराही विच सन, खुली गुमराही विच सन। मैं रसूल भेजिया जेड़ा उन्हां नूं ऐतां तिलावत कर करके सुनाउंदा है,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕਮਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਯੁਜ਼ੱਕੀਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਯੁਅੱਲਿਮੁਹੁਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਾ ਦਾਵਤ ਅਬੀ इब्राहीम, फरमाया मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ, केड़ी दुआ? एहो दुआ, रब्बना वबास फीहिम रसूला। मेरी मिल्लत दे नौजवान गौर करते जाना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी नू मंगया, मेरे नबी दा उम्मती क़यामत तक जदों दुआ मंगदा है, दरूद पढ़दा है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बना के रब कोलों कमली वाले नू मंगया, कमली वाले नू याद किया। नबी पाक फरमांदे ने अना दावतो अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ मां। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जड़ी दुआ मंगी सी अल्लाह ने कबूल की थी। फिर तुहाडे सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ये भी हदीस मौजूद है, अल मौहिबुल दुनिया के अंदर भी, खसैसुल कुबरा शरीफ के अंदर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों अल्लाह ने आदम नू पैदा किया, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मैनू पाक पुश्ता चो पाक रेमा वल मुंतकिल करता रहा। फरमाया पाक पुश्ता चो पाक रेमा वल मुंतकिल करता रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा नूर ये सफर करदा करदा हजरत सैयदना अब्दुल्ला दी पेशानी च आया, फिर अपने वक्त आन के विलादत बासादत हुई। ये अगली गल जड़ी वो तो सुनावांगे मिलाद शरीफ के महीने च। तो गुजारिश ये है मेरे दोस्तों, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने जद्दे अंबिया आख्या जाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों इस्माईल अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों तेरे ते मेरे लजपाल नबी, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अन्नबनो ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहा दा बेटा, मैं दो ज़बीहा दा बेटा। आका ओ कौन कौन? हुण दो ज़बीहे कौन ने? एक सैयदना अब्दुल्ला और दूसरे हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम। फर्क इन्ना है, इस्माईल अलैहिस्सलाम दा फासला ज्यादा सी, तकरीबन 60 पुश्तां दा फर्क सी। इस्माईल अलैहिस्सलाम दे बदले एक दुंबा ज़िबा करवाया गया। जदों वारी आई मेरे लजपाल नबी दे अब्बा जी दी, ते उन्हां दे बदले अल्लाह ने 100 ऊंट ज़िबा करवाया। 100 ऊंट। वैसे तो वाकया तुसीं सुना ही है, चलो मौजू दे नाल मुतलका है, इख्तिसार नाल अर्ज कर दियां कि जदों हजरत अब्दुल मुतलब नूं ख्वाब विच दस्सिया गया कि तू जमजम दा खूह कट दिया, मन्नत मन्नी सी कि या अल्लाह जे तू मैनूं 10 पुत्र दवें, 10 जवान हो जाण ते एक तेरे नां ते कुर्बान करांगा। अल्लाह दे ख्वाब च दस्सिया भी 10 ते हो गए ने, हुण कुर्बान कर। 30 साल हो गए ने मन्नत मन्नी नूं, कर ज़बा। जनाबे अब्दुल मुतलब जदों पुत्रां नूं पुछया, वो 10 पुत्र तैयार हो गए, अब्बा जी मैनूं ज़िबा करो, मैनूं ज़िबा करो। फरमाया नहीं पुत्र, मैं कुर्रा अंदाजी करांगा। जदों कुर्रा अंदाजी की गई ते नाम निकल आया तेरे ते मेरे लजपाल नबी दे अब्बा जी सैयदना अब्दुल्ला दा। अब्दुल मुतलब ने बाजू तो पकड़िया, वो जिथे मजहब बनया सी ज़िबा खाना, उत्थे लैके टुर पे। कबीले दे लोग अगे वधे, दीगर कबीलियां दे सरदार अगे वधे। हजरत अब्दुल्ला दे नानके आ गए, उन्होंने कहा अब्दुल मुतलब असा तेनू ज़िबा नहीं होने देना। फरमाया मैं करना ही करना, अल्लाह का हुक्म है। जदों झगड़ा बन लगा ना, ते कुछ लोगों ने आख्या, दूसरिया कौमां दे सरदारां ने आख्या अब्दुल मुतलब तू कौम दा सरदार है, अज तू अब्दुल्ला नूं ज़िबा कर दिता ते रस्म चल पेगी, सानू इहदा कोई होर हल कढो। फरमाया की कढोगे? कह लगे सानू मौका दिओ, असीं जाने आ खैबर दे मुकाम ते एक औरत है जिहड़ी आसमानी किताबां दी आलिमा है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ।
تے اگر کوئی حل نکلتا ہویا ٹھیک، نہ حل نکلتا ہویا تو ذبح کر لی۔ فرمایا چلو اینی گنجائش ہے۔ وہ عورت دے کول جا کے کہن لگے اس طرح منت منی سی، ہوں یہ کوئی متبادل کوئی حل ہے؟ کہن لگی کل آئو، میں میرے موکلات نے، میں انہوں نے بھی مشورہ کرنا ہے۔ اگلے دن پھر چلے گئے، آسمانی کتابوں کی عالمہ بھی سی۔ کہنے لگی اچھا دسو تواڈے کوئی بندہ قتل ہو جائے تے خون بہا کیے، جے صلح کرنی ہوے تے دیت کی نہیں دیندے؟ انہاں کہا جی 10 اونٹ۔ کہنے لگی لو تہاڈا مسئلہ حل ہو گیا، تسی جاؤ واپس۔ ہن قرہ اندازی تسی عبداللہ دی اونٹاں نال کرو، ایک پاسے 10 اونٹ لکھو، ایک پاسے عبداللہ۔ جے 10 اونٹاں دے 10 اونٹاں دا نام نکلا ہوئے تے ٹھیک، نہیں تے 10 اور بدا دیو۔ نام نکل آیا تو ٹھیک، نہیں تے 10 اور بدا دیو۔ حضرت سیدنا عبداللہ دے والد گرامی عبد المطلب نے ہن قرہ اندازی شروع کی تھی۔ 10 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلا جناب عبداللہ دا، 20 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلا جناب عبداللہ دا، 30 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلا جناب عبداللہ دا، 40 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلا جناب عبداللہ دا، 50 60 70 80 90 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلا جناب عبداللہ دا، 100 اونٹ تے جناب عبداللہ ہن نام نکلیا 100 اونٹاں دا۔ ہن عبد المطلب نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ دے بدلے ذبح کیتے، اسماعیل دے بدلے ایک دمبا ذبح ہویا، جناب عبداللہ دے بدلے 100 اونٹ ذبح ہویا۔ اور پہلے بندہ اگر قتل ہو جانا سی وہ دیت سی 10 اونٹ، اس دن تو بعد دیت ہی 100 اونٹ ہو گئی، 100 اونٹ مقرر ہو گئی۔ ہن ذرا سوچو حضرت عبداللہ دی وجہ نال انسان دی قدر کنی ود گئی، کتھے 10 اونٹ کتھے 100 اونٹ دیت ہے۔ تو میرے دوستو چونکہ حضرت عبداللہ دے واسطے بھی فدیہ دیتا گیا 100 اونٹ، اسماعیل علیہ السلام واسطے بھی فدیہ دیتا گیا ایک دمبا، اس واسطے میرے نبی فرماندے نے انبن ذبیحین تفسیر کشاف دے اندر آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، فرمایا میں 2 ذبیحاں دا بیٹا، ایک ذبیح اسماعیل سن تے دوسرے ذبیح حضرت سیدنا عبداللہ۔ تو اس طرح کر کے میرے آقا علیہ السلام دا ایک خاندان شروع تو لے کے پھر اگے تک چلیا۔ اچھا پھر مزیدار دی گل ہور دیکھو، اتفاق کیسا ہے، 10 ذوالحج نو قربانی پیش کیتی جا رہی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ ابراہیم کون نے؟ میرے نبی دے جد پاک۔ اور اسماعیل علیہ السلام جنہاں دی قربانی ہو رہی ہے وہ بھی میرے آقا علیہ السلام دے ابا و اجداد وچوں۔ 10 ذوالحج نو انہاں دی قربانی ہو رہی ہے، اللہ نے فدیہ بھیج دیتا۔ اگلا مہینہ آیا 10 محرم، اس 10 محرم نو میرے نبی دی آل اولاد قربانی پیش کر رہی، پر فرق ہے ادھر فدیے آ گئے، ادھر فدیے نہیں آئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے ایدہ بدلہ جنت دے اندر اچھا مقام دیتا ہے، اچھا مقام۔ تو میرے دوست یہ اسلامی سال جڑا ہے نا، یہ دی داستان ایک عجیب ہے کہ یہ جتھے مکدا ہے وہ بھی قربانی، تے جتھے شروع ہوندا ہے اتھے بھی قربانی۔ اسلامی سال قربانی تو مکدا ہے، قربانی تو شروع ہوندا ہے۔ جدو شروع ہوندا ہے ادو نبی پاک علیہ السلام دی آل دی قربانی، تے جتھے مکدا ہے اتھے نبی پاک علیہ السلام دے ابا و اجداد اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام قربانی واسطے پیش۔ گویا کہ اے میرے آقا علیہ السلام دا سارا خاندان ہی اپنے اللہ دی رضا واسطے کم کرتا رہے۔ اور میرے دوست یہ گل بھی یاد رکھنا، اے جے میں بڑھ چڑھ گئے اساں انہاں دی عظمت بیان کردے ہیں، اسی طرح ہی 18 ذوالحج نو حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہے۔
انشاءاللہ آپ کا تذکرہ جمعے والے دن کیتا جائے گا۔ اور یکم محرم نو اللہ اختلاف روایات یکم محرم نو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت، انشاءاللہ انہاں دے وقت تے انہاں دا ذکر بھی کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا تو سب دا حامی و ناصر ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔